Thank you. So we are here for the valedictory session of this one-day national level webinar on conversion of Indian theatre performances on OTT, challenges and opportunities, organized by the Department of English of KKM College Manwat. This valedictory session we are going to start, and I have a great deal of privilege in welcoming the valedictory guest, Dr. Vishwadhar Deshmukh sir. He is an associate professor in the Department of Marathi, Yashwant Mahavidyalaya, Nanded, Maharashtra, and Honorable Secretary of our Education Society as president or as president of this function, or he will preside over the function. Apart from that, our principal, Dr. B.S. Munde sir, our vice principal, Dr. Tukaram Munde sir, head of the department English, and all the participants who have taken part in this event or in this activity. I welcome them all. So, with kind permission of our honorable guest, Dr. Vishwadhar Deshmukh sir, and also president of the function, Balkishan Bhau Chandak, I am going to start proceeding of this session. Should we start? Please, sir. Please. Okay, so we are going to start now. First of all, I would like to request Dr. Tukaram Munde sir, Vice Principal of our college, for his introductory words. Dr. Tukaram Munde sir. Good afternoon to one and all. Honorable dignitaries, Sri Balkishan Chandak, Secretary PTSP Mandal, Manwat, and President of this national webinar. Guest of honor, Dr. Vishwadhar Deshmukh, Associate Professor, Yashwant Mahavidyalaya, Nanded. My principal, Dr. B.S. Munde sir, my colleague, Dr. Shraddha Gaut, Dr. S.K. Shinde sir, Dr. Govinda sir, and all the participants and delegates. I have a great pleasure in being a part of this valedictory ceremony of a one-day national webinar on conversion of Indian theatre performance on OTT, challenges and opportunities, organized by the Department of English of our college. Today, internet is being actively used by more than half of the world population. The smartphone is the preferred video streaming device in India. Besides the Make in India strategy introduced by the Government of India, simplified taxation, labor regulations, and has encouraged infrastructure development. Here, OTT platforms are raising capital from investors and making a significant impact on the market. Similarly, film and theatres industries are finding audience to theatre. Thus, OTT platforms like YouTube, Netflix, Amazon Prime, and Hotstar provide ample opportunities to Indian filmmakers and theatres directors as well. At least, I put on record my thanks towards Dr. Anita Singh, Dr. Ajay Joshi, Dr. Swami Siddiqui, and Dr. Vishwadhar Deshmukh for their response. Thank you. Thank you very much, sir, for your introductory words. After this, two participants as representative participants are going to mention their feedback, are going to register their feedback.
So I request Neeta Gupte ma'am for her response. Neeta Gupte ma'am. Uh, Good afternoon, everyone. I am Dr. Neena Gopte from Department of French, SRTM University, Nanded. First of all, let me say it has been a pleasure to listen to these three very fine lectures throughout the day today. And I must say that many of the queries, questions, ideas which have come to our mind as people interested in theatre as well as teachers were answered today, or at least I know the way I should move forward. So first of all, let me say that Dr. Singh ma'am's lecture gave us certain ideas which will make us rethink about the very definitions related to theatre and also to literature about how do we define a performance now with the new technological age. Similarly, Dr. Ajay Joshi brought many voices and experiences from the field, very practical experiences from the field he shared with us today. And again, we learned that the financial infrastructure or how we define space and time in terms of viewing theater, understanding theater, or participating in theater itself needs to be worked upon once again when we have to engage with OTT and the new IT technology. Similarly, Dr. Sami sir also spoke a lot about the nature of theater itself, how it is facing challenges from new technology. I especially appreciated what he spoke, what he talked about the democratization of theater today, that anybody can perform. So there is a new space, virtual space that is created where new voices are able to emerge. But at the same time, he made us aware that this is not, we cannot think of it very simplistically that anybody can perform. We also have to understand that there are financial, there are political, and there are infrastructural challenges. So when we say that today space has been democratized, we have to really rethink that idea. We have to really examine it carefully. And the reason I found this entire seminar very valuable is not just because I'm interested in theater, I'm interested in cross media art production, etc. But as a teacher, when I teach courses of literature or culture studies or even cinema, the same questions crop up again and again. Especially, how do we guide our students when for the past entire year their access to education or any text or any performance has been only through the online medium? And at that point, I think it is our job as mentors to guide them that how they should engage with this new technology in order to understand its limitations. Not just like we used to say, whatever is written down is truth. We all know that it is not true today, but especially when youngsters, they believe totally or they engage very emotionally with what is going on online, or they look up any source and they think, oh, it is knowledge or it is information. So I feel that the discussions which we had today, the similar kind of discussions, if we can start having with our students in the class, it will not benefit them just in terms of theater, understanding theater or culture studies, but generally in humanities, I feel this was a very valuable contribution today. So I thank the organizers, I thank the college, I thank all the resource persons for making today a very, very productive and fruitful experience. Thank you. Thank you very much, ma'am, for your remarks. So, after Neena ma'am's remarks, may I request Gulab Sheikh, Mr. Gulab Sheikh, for a representative remarks. Yes, am I audible, sir? Yes, you are audible. Yes, sir. First of all, let me thanks to the organizer of this webinar for providing me this opportunity to express my views and opinions regarding this webinar. I would like to congratulate the organizer of this webinar, especially the convener, Dr. Ravande sir, and all the members of KKM College team, those who have actively organized this seminar, and more importantly, for choosing such an innovative aspect, or we can say that an unexplored aspect regarding the theater. Uh, uh, I would say that the pandemic has struck everything, and theater is also no exception for that. Meanwhile, there were various webinars were organized on the theoretical aspect of theater, such as
politics in theater, gender in theater, all the aspects that which were theatrical. Uh, but through this seminar, I would like to say that this is one of the rarest of the rare webinar in which the organizers have chosen the performative aspect of theater. That is also an explore and negotiable aspect as far as theater and theatrical world is concerned. All the three speakers which were invited for this webinar were delivered deliver excellent lectures. The first lecture, the keynote speaker Anita Singh Mad, she has explored various nuances of theater. The performing aspects of theater has been explored through her lecture. Shifting of theater from stage to the OTT platform has beautifully has finally explored through her lecture. In the second session, Dr. Ajay Joshi sir, he has also explored the wider aspects of theater that we generally believe, we generally see, or we generally incline to see that what is the mainstream theater. But through the lecture of Ajay Joshi sir, he has explored, he has shown us the aspect that there are various regional theater activities and theatrical performances that has not yet came in the mainstream mechanism of the theater. And moreover, the problems of artists, the problems of theater, the problems of spectators, and problems of all the tools regarding the theater has been finally explored through the lecture of Ajay Joshi sir. It would be a bold statement if I would say that the lecture of Sami Siddiqui was little bit shorter. But even though in his short lecture, he has finally explored the massification of our artistic pieces, the democratic way of theater, the democratic way of plays, the feasibility this OTT and digital platforms has provided to all. That was great. That was finally explained through his lecture. Moreover, through the lecture of Sami sir, we came to know that nowadays, if you have the capabilities, if you have the new ideas, if you have something to show to the world, there are very less restrictions, and through these digital platforms, you can appear to the world. And these theories he finally applied to the theater as well. Once again, overall, this is a very good qualitative, informative webinar organized by Department of English, KKM College, Manvat. I congratulate them for the successful organization of this webinar. And before I conclude, let me tell you that all these three speakers have enriched the foundation of this webinar. And needless to say that the last speaker, the remaining speaker, Dr. Vishwadhar Deshmukh, will definitely put this webinar on the zenith by his academical and studied views and opinions. So without taking your much time, I request Ravindra sir to please proceed further. Thank you, Gulab Sheikh, for your excellent remark, and more particularly all-encompassing aspects you covered as far as this webinar is concerned. Before we listen today's honorable guest, Dr. Vishwadhar Deshmukh sir, it's my privilege or it's my responsibility to introduce Dr. Vishwadhar Deshmukh sir to you. As I stated earlier, she has been associated with the Department of Marathi as an associate professor, Yashwant Mahavidyalaya, Nanded. So, apart from being a good researcher, what should be considered very significant about him, that he is a genuine teacher. During this lockdown phase, as the lockdown phase or COVID started, he initiated an activity for the benefit of students through online mode, through his YouTube channel. And through this specific channel, this activity still continues, and it gives a great deal of opportunity for students to listen a good number of scholars and those who have a great deal of experience from different fields of knowledge. So definitely a genuine teacher in him is really responsible for taking such an initiative during this time of crisis. As I stated earlier,
he is a good researcher also. She has been working on two minor research projects to explore Indianness in regional Indian novels. He has chosen a few novels from different Indian regional languages, and he has been trying to explore the aspect of Indianness through these particular novels. I have to mention that he worked on a comparative subject. He worked for his doctoral thesis as far as a comparative analysis of the poems of Narayan Surve and Dhumil. So one from Marathi and another one from Hindi. He compared their poetry, and on the basis of that, he was awarded PhD by Swami Ramanand Tirth Maratha University, Nanded. Two books on his credit. One is a collection of his articles on various subjects appeared in newspapers, and one is a collection of poems. So he is a speaker, anchor, writer, a poet, and overall a genuine human being. I know it very well. I have no doubt in this regard that you will get yourself mesmerized after his speech or after his deliberation in terms of today's webinar topic. With a great deal of pleasure, now I request Dr. Vishwadhar Deshmukh sir for his valedictory address. थँक्यू रवंदे सर. माझा आवाज येतोय? Yes, you are audible, sir. येतोय आपला आवाज. Thank you. Namaskar and good evening to all the respected dignitaries on this virtual dais. Chairperson of this session, Balkishan Bhau. I take this opportunity to congratulate my friend, young energetic theatre scholar Dr. Durgesh Ravande and his colleague and head Dr. Subhash Shinde and entire KKM college, team KKM, for taking the initiative to start a discussion on this emerging subject. Frankly speaking, theatre is not my research area. I am a student of comparative literature and adaptation studies. So there is a little bit of hesitation in my mind while talking in front of you, all the dignitaries. We live in a country and culture where 4 कोस पर पानी बदले और 8 कोस पर बानी. So with the kind permission of Chairperson Balkishan Bhau, I will be very happy to share my views on this topic in my living language, that is Marathi. Topic of our webinar is Conversion of Indian Theatre, Performances on OTT, Challenges and Opportunities. In Marathi, भारतीय रंगभूमीचे OTT म्हणजे ओव्हर द टॉप माध्यमासाठी रूपांतरण, आव्हाने आणि संधी शक्यता. या विषयावरील आजच्या राष्ट्रीय वेबिनार मधील सकाळपासूनची चर्चा ही आपल्या मेंदूची कवाडे आणि मनाच्या खिडक्या उघडणारी ठरली आहे. नाटकाच्या परिभाषेत बोलायला गेल्यास डॉक्टर अनिता सिंग यांच्या बीजभाषणाने म्हणजे नांदीने या वेबिनारची सुरुवात झाली, तर माझ्यावर या वेबिनारचं भरतवाक्य तुमच्या समोर ठेवण्याची मोठी जबाबदारी येऊन पडलेली आहे. असो, द प्रिन्सिपल्स ऑफ आर्ट या ग्रंथात प्रख्यात लेखक R.G. कॉलिंगवुड यांनी उपयोजित कला आणि ललित कला यामधील नेमका फरक स्पष्ट करताना असे म्हटले आहे की काळाच्या परिप्रेक्षात जी सतत परिवर्तनशील राहते तिला ललित कला असं म्हटलं जातं. सकाळपासून आपण नाटकाची जी चर्चा करत आहोत ती सुद्धा एक महत्वाची ललित कला आहे. परिणामी परिवर्तनशीलता, जसा काळ बदलेल त्या पद्धतीनं बदलत राहणं हा नाटक या ललित कलेचा सुद्धा स्वभाव धर्म आहे. खरे तर आपल्या वेबिनारच्या शीर्षकामध्ये थिएटर हा जो शब्द वापरलाय तो मराठीमध्ये अनुवादित रूपात नाटक असा केला जातो, पण मला तो फारसा बरोबर वाटत नाही. केवळ नाटक असं संबोधणं बरोबर नाही, त्याऐवजी रंगभूमी ही संज्ञा वापरणं मला संयुक्तिक वाटतं. नाटक, दीर्घांक, एकांकिका, प्रहसन, एकपात्री, कथा, कविता यांचे अभिवाचन अशा नाट्याशी निगडीत असणाऱ्या सर्व प्रकारांचा रंगभूमीमध्ये समावेश होतो. परिणामी आपण जी चर्चा करत आहोत ती नाटकापुरती सीमित न ठेवता रंगभूमीचे रूपांतरण
या विस्तृत रूपात आपण तिचा विचार करायला हवा. आता आपण जेव्हा भारतीय रंगभूमी असं म्हणतो आहोत तेव्हा त्या रंगभूमीमध्ये जशी अभिजात रंगभूमी आपण समाविष्ट करतोय अगदी त्याचप्रमाणे आपणाला लोक रंगभूमीचा समावेश आवर्जून करावा लागेल आणि मग या रूपांतरणाला पुढे घेऊन जावं लागेल. विश्वकोशातली नोंद अशी आहे की नाट्य कलाकृतीच्या आविष्कारासाठी रस्ता, मोकळे मैदान, छप्पर असलेली पण भिंत नसलेली जागा, गॅरेज, गोठा, पक्के बांधलेले नाट्यगृह यापैकी कोणत्याही ठिकाणी नाटकाचा प्रयोग होऊ शकतो. मित्र हो, याचा सरळ साधा अर्थ असा आहे की नाटक करणारे कलाकार आणि ते पाहणारे प्रेक्षक असले की तिथे नाटकाचा खेळ किंवा प्रयोग करता येतो. म्हणजे रंगभूमीसाठी दोनच गोष्टी अनिवार्य आहेत. त्यातली पहिली नाटक करणारे कलाकार आणि दुसरी प्रेक्षक. नेपथ्य, प्रकाश योजना, ध्वनी संयोजन, रंगभूषा यासारख्या गोष्टी लागतात, त्या आवश्यक आहेत, पण त्या अनिवार्य नाहीत. ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. आता खरं तर जिथं नाटक सादर करणारे कलाकार आहेत आणि प्रेक्षक आहेत तिथं जर नाटकाचा प्रयोग आकाराला येत असेल तर मग दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सादर केल्या जाणाऱ्या ज्या फॉर्मचा आपण विचार करतोय त्याला नाटक म्हणायचं का नाही म्हणायचं. कारण प्रेक्षक आणि कलावंत या दोन्हीमध्ये हे जे अंतर आहे या अंतराचं आपण काय करणार आहोत. पण मित्रांनो, भारतीय रंगभूमीची वाटचाल जर आपण बारकाईनं पडताळून बघितली तर आपल्याला लक्षात येतं की कलाकार आणि प्रेक्षक यांच्यातलं हे जे अंतर आहे, ही जी डिस्टन्सिंग आहे ती काळाच्या ओघात सातत्यानं बदलत गेलेली आहे. म्हणजे लोकरंगभूमीवरील प्रयोगात आपण कलाकार आणि प्रेक्षक हे एकाच समपातळीवर असलेलं आपल्याला दिसतं. कलाकार कोणता आणि प्रेक्षक कोणतं हे सुद्धा बऱ्याच वेळा आपल्या लक्षामध्ये येत नाही. पण पुढच्या टप्प्यामध्ये आपण बघायला लागतो की जे कलावंत आहेत ते कलावंत हे प्रेक्षकाच्या तुलनेमध्ये थोडंसं वरच्या जागेवरती, उंच जागेवरती उभे राहून आपला प्रयोग करायला लागले. त्याच्याहून एक पुढचा टप्पा आला ज्या टप्प्यामध्ये नाट्यगृहाचं बांधकाम केलं गेलं आणि नाट्यगृहातल्या रंगमंचावरती नाटक सादर होऊ लागलं. आज ज्या काळात आपण जगतो आहोत त्या काळामधली नाट्यगृह ही इतकी अत्याधुनिक आहेत की एक वेगळ्या पद्धतीचा एक्सपिरियन्स, अनुभव ती नाटकाच्या माध्यमातून देऊ शकतात. मी तर या पद्धतीने ऐकलेलं आहे की समोर असणारं फक्त एकच रंगभूमी किंवा रंगमंच नाही तर 2-3 डायमेन्शन मध्ये असणारे जे रंगमंच आहेत ते रंगमंच सुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला नाट्यगृहामध्ये पाहायला मिळतील. याचा अर्थ असा आहे, भारतीय रंगभूमीच्या OTT माध्यमावरील रूपांतरणाचा आपण जेव्हा विचार करतो तेव्हा प्रेक्षक आणि कलावंत यांच्यामधलं हे जे डिस्टन्सिंग आहे, या डिस्टन्सिंगची जी परिभाषा आहे ती सातत्यानं बदलत गेलेली आहे. आता आपण ही प्राथमिक चर्चा केल्यानंतर पुढच्या टप्प्यामधली माझी मांडणी मी सर्वसाधारण 5 टप्प्यांना धरून करणार आहे. त्यातला माझा पहिला टप्पा आहे की भारतीय रंगभूमीच्या रूपांतरणाचं जी चर्चा आपण करतो आहोत हे रूपांतरण अगोदर कोणकोणत्या पद्धतीनं झालेलं आहे. माझा दुसरा टप्पा असणार आहे की ज्या कोविडच्या पार्श्वभूमीवरती आपण ही चर्चा करतो आहोत त्या कोविडच्या 1.5 वर्षाच्या काळात या रूपांतरणाचे नेमके वेगळे प्रयोग कोणते झालेले आहेत. तिसरा टप्पा आहे की भारतीय रंगभूमी जी आहे ती रंगभूमी OTT म्हणजे ओव्हर द टॉप या माध्यमासाठी या रंगभूमीचं रूपांतर कुठल्या कुठल्या पद्धतीनं होताना आपल्याला दिसत आहे. चौथा टप्पा असणार आहे या रूपांतरणापुढे असणारी आव्हानं कोणती आहेत आणि पाचवा आणि शेवटचा टप्पा असणार आहे या रूपांतरणाच्या माध्यमातून कुठल्या नव्या संधी आपल्या समोर तयार झालेल्या आहेत. मित्रांनो, पहिल्यांदा पहिल्या टप्प्याकडे वळूयात. भारतीय रंगभूमीच्या रूपांतरणाचे प्रयत्न. नाट्यकला ही प्रत्यक्ष सादरीकरणाची कला आहे. रंगमंचीय आविष्कारातून सादर होणाऱ्या या कलेत कलाकार आणि प्रेक्षक यांची दैहिक उपस्थिती म्हणजे बॉडीली अपीअरन्स जो आहे ना तो अत्यंत महत्वाचा असतो आणि यातूनच एक जिवंत अनुभव साकार होत असतो. या जिवंत अनुभवाला भारतीय नाटकाच्या परिभाषेमध्ये ब्रह्मानंद सहोदर असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे ब्रह्माच्या प्राप्तीचा आनंद व्हावा या पद्धतीचा आनंद नाटक पाहताना प्रेक्षकाला आणि नाटक करताना कलावंताला मिळत असतो. साधारणतः 2000 वर्ष ही कला याच अनुभवाला केंद्रवर्ती ठेवून विकसित होत गेली. पण
पण आपण जेव्हा 20व्या शतकाचा विचार करायला लागतो तेव्हा 20व्या शतकात करमणूक रंजन मागणारा एक मोठा समाज, एक मास सोसायटी तयार झाली आणि या समाजाच्या करमणुकीच्या गरजा भागवायच्या असतील तर सिनेमा किंवा चित्रपट हे माध्यम अपुरं पडायला लागलं. त्यावेळेस चित्रपट व्यावसायिक नाटकाच्या रूपांतरणाकडे पहिल्यांदा वळले. अगोदर केवळ कॅमेऱ्यानं त्याचं चित्रीकरण केलं जाऊ लागलं. याला मूकपटाचं चित्रीकरण, नाटकाचं मूक रूपामधलं चित्रीकरण असं म्हटलं जात होतं. पण काही काळानंतर मात्र ध्वनी चित्रमुद्रणाच्या साह्याने रंगमंचावरील सादरीकरणाचे हुबेहूब अचूक मुद्रण करून त्याच्या अनेक प्रती तयार करून त्या प्रेक्षकांना पाहण्यासाठी पोहोचवता येऊ लागल्या. अगोदर असे चित्रित नाटक आणि नंतर ध्वनी चित्रमुद्रित नाटक हे रूपांतरणाचे आरंभीचे प्रयत्न आहेत. मी केवळ मराठी नाटकापुरता याचा विचार करायला लागलो तर साहेबराव मोदी यांचे म्हणजे हिंदी मधलं नाटक खून का खून हे 1935 मध्ये पहिल्यांदा चित्रित केलं गेलं आणि त्याच्यानंतर बालगंधर्वाचं साध्वी मीराबाई नावाचं जे नाटक आहे ते नाटक 1936 मध्ये चित्रित केलं गेलं. हे नाटकाचं रूपांतरण आहे, ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. या पद्धतीचे प्रयोग नंतरच्या काळात पण मोठ्या प्रमाणावरती सुरू राहिले. व्हीसीआर, व्हीसीडी, डीव्हीडी या कालखंडामध्ये नाट्यप्रयोगांचं मोठ्या प्रमाणावरती डिजिटायझेशन घडून आलं. परंतु यामधली एक महत्वाची गोष्ट आपण दुर्लक्षित करता कामा नये. जी नाटकं लोकप्रिय आहेत त्याच नाटकाचं डिजिटायझेशन मोठ्या प्रमाणावरती झालेलं आहे. या टप्प्याकडून आपण जेव्हा थोडं पुढे येतो तेव्हा आपल्याला लक्षात येईल की जे प्रेक्षक आहेत त्या प्रेक्षकांनी या पद्धतीच्या चित्रित नाटकाला फारसं स्वीकारलं नाही. म्हणजे अजून सुद्धा लोकप्रिय नाटकांच्या डीव्हीडीज तयार झाल्या तरी सुद्धा प्रेक्षक डीव्हीडी वरचं नाटक बघण्याऐवजी प्रत्यक्ष नाट्यगृहामधलं नाटक बघण्यासाठी जातात. म्हणजे प्रेक्षकांना हा प्रयोग फारसा पचनी पडलेला नाही, ही गोष्ट आपण लक्षामध्ये घेतली पाहिजे. पण कोविडनं या संसर्गानं उग्र रूप धारण केल्यानंतर मार्च 2020 पासून जेव्हा कडक टाळेबंदी लागू करण्यात आली आणि सगळी नाट्यगृहे बंद आणि त्यांचा प्रेक्षक घरामध्ये बंदिस्त झाला तेव्हा मात्र भारतभर वेगवेगळ्या पद्धतीनं हे जे नाटक किंवा रंगभूमी आहे त्याच्या रूपांतरणाचे प्रयोग आणि प्रयत्न सुरू झाले. अनिता सिंग मॅडम यांनी आपल्या बीजभाषणामध्ये यातल्या अनेक प्रयोगांचा अतिशय विस्तारानं आढावा घेतलेला आहे. मी त्याकडे जाणार नाही, परंतु मराठी रंगभूमीवरील एका प्रयोगाचा मी इथं आवर्जून उल्लेख करेन. तो आपल्या या वेबिनारच्या चर्चेमध्ये आवर्जून यायलाच हवा अशी ती नोंद आहे किंवा असा तो उल्लेख आहे. मराठी रंगभूमीवरील हरहुन्नरी अभिनेता ऋषिकेश जोशी याने या काळामध्ये नेटक म्हणजे ऑनलाईन नाटक असा एक अभिनव प्रयोग केला. मित्रांनो, या प्रयोगाचं वेगळेपण म्हणजे कडक टाळेबंदी असतानाच्या काळात मोगरा हे नेटक त्यांनी भारतातील आणि भारताबाहेरील अनेक शहरांमध्ये या नाटकाचे ऑनलाईन प्रयोग केले. 12 जुलै 2020 रोजी या नाटकाचा पहिला प्रयोग झाला आणि नोंद अशी सापडते की या नंतरच्या काळामध्ये नंतर 15-20 प्रयोग त्याचे आतापर्यंत झालेले आहेत. मित्रांनो, या प्रयोगाचं वेगळेपण म्हणजे या नाटकातील 5ही कलावंत, अभिनेते, अभिनेत्री हे वेगवेगळ्या शहरात होते आणि त्यांनी दूरदृश्य प्रणालीचा उपयोग करून व्हर्च्युअल रंगमंच तयार केला आणि या प्रयोगामध्ये प्रेक्षकांना सुद्धा ऑनलाईन रूपामध्ये सहभागी करून घेतलं. न केवळ महाराष्ट्रात तर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका अशा देशातील निवडक शहरात मोगरा या नाटकाचे प्रयोग संपन्न झालेले आहेत. आपण जेव्हा नाटकाच्या किंवा रंगभूमीच्या रूपांतरणाचा विचार करतोय तेव्हा नेटक सारखा जो प्रयोग आहे या प्रयोगाचा अधिक अभ्यास व्हायला हवा, या प्रयोगावरती अधिक चर्चा व्हायला पाहिजे असं मला वाटतं. म्हणजे नॉट ऍक्च्युअल बट व्हर्च्युअल प्रेझेन्स ऑफ ऍक्टर्स अँड स्पेक्टेटर्स वेअर देअर, ही एक वेगळी गोष्ट आहे. व्हर्च्युअल रूपामध्ये कलावंत आणि प्रेक्षक हे समोरासमोर येणं ही गोष्ट नेटकनं घडवून आणली, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आपण जेव्हा तिसऱ्या टप्प्याकडे वळतो तेव्हा मागच्या 4 महिन्यांपासून ओव्हर द टॉप हे जे माध्यम आहे, तुम्हाला माहिती आहे याचा ग्रोथ रेट प्रचंड मोठा आहे. असं म्हटलं जाते की 2004 पर्यंत जगामध्ये ओटीटी वापरण्याच्या बाबतीमध्ये भारत हा 6व्या क्रमांकावरती असेल. 2024 मध्ये, क्षमस्व, 2024 मध्ये म्हणजे ओटीटी इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती वाढतं आहे, विकसित होतं आहे.
आणि मागच्या 4-5 महिन्यापासून ओव्हर दी टॉप या माध्यमासाठी रंगभूमीच्या रूपांतरणाचे वेगवेगळे प्रयोग सुरू झालेले आहेत. सकाळपासून ज्याचा उल्लेख झाला, श्रेयस तळपदे यांचं जे 9 रसा नावाचं माध्यम आहे, या माध्यमाच्या आधारे त्यांनी खूप आघाडी घेतलेली आहे. वेगवेगळे प्रयोग ते करायला जात आहेत. पण ज्याचा उल्लेख आणखीन आवर्जून करायला पाहिजे, यामध्ये प्ले टू नावाचं एक माध्यम आहे. हे माध्यम बोली भाषेतील कला अनुभव प्रेक्षकांच्या समोर आणण्यासाठी तयार झालेलं आहे. याच्यासोबतच नॅशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स म्हणजे NCPA ॲट होम हा सुद्धा एक OTT प्लॅटफॉर्म हा भारतीय रंगभूमीच्या रूपांतरणासाठी पुढे येतो आहे. म्हणजे केवळ अभिजात नाटक नव्हे, तर लोकरंगभूमी मधलं पण नाटक आलं पाहिजे आणि नाटकाशी निगडीत म्हणजे रंगभूमीवर सादर होणाऱ्या ज्या अन्य कला आहेत, ज्याचा उल्लेख अजित जोशी यांच्या मांडणीमध्ये झाला होता, असे वेगवेगळे नाटकाचा अनुभव देणारे जे कला आविष्कार आहेत, हे सुद्धा OTT माध्यमावर आणण्याचा प्रयत्न मागच्या 5-6 महिन्यापासून भारतामध्ये झालेला आहे. मित्रांनो, भारतीय रंगभूमीच्या या नवमाध्यमासाठीच्या रूपांतरणाचा आपण जेव्हा विचार करू, तेव्हा आपलं शीर्षक आपल्याला असं सूचित करत आहे की यात कुठली आव्हानं येत आहेत. मला वाटतं मित्रांनो, यातलं पहिलं आव्हान कुठलं असेल तर रंगमंचीय आविष्काराचा, ब्रह्मानंद सहोदर या स्वरूपाचा जो जिवंत अनुभव असतो, तो या माध्यमाद्वारे साकार होणं ही गोष्ट मला खूपच अवघड वाटते. प्रत्यक्ष कलावंत आणि प्रेक्षक यांच्या देवाणघेवाणीतून जे काही साकार होणार असतं, ते या माध्यमाला साकार करणं अवघड जाणार आहे. हे त्याच्या पुढचं महत्वाचं आव्हान आहे. व्हर्च्युअल रिअलिझम सारखा काही प्रयोग त्यामध्ये केला जातोय, पण मला तरी वाटतं की हे अवघडच जाणार आहे. दुसरं आव्हान मला दिसतंय की नाटकीय आविष्कार हा एक प्रयोग असतो, ते एक प्रत्यक्ष संज्ञा पण असतं. म्हणजे केवळ नट नाटक उभं नाही करू शकत, कलावंत रंगभूमी साकार नाही करू शकत, ते एकट्याचं काम आहे असं मला नाही वाटत. तिथं प्रेक्षकांची मदत लागतेच. नट आणि प्रेक्षक यांच्या संप्रेषणातून हा प्रयोग साकारला जात असतो. नवमाध्यमामध्ये प्रेक्षकांची उपस्थिती आहे असं आपण गृहीत धरत असलो तरी ती व्हर्च्युअल आहे, आभासी आहे. परिणामी हा प्रयोग कमी आणि प्रेक्षकांचा वियोग अधिक, या पद्धतीचं आव्हान या रूपांतरणाच्या समोर असणार आहे. तिसरं महत्वाचं आवाहन, अभ्यासकांनी याच्याकडे विशेष लक्ष द्यावं अशी माझी विनंती आहे, ते म्हणजे रंगभूमीचं व्यवच्छेदक लक्षण असलेली एक रंगमंचीय संकेतबद्धता असते. उदाहरण म्हणून बघा, लोकनाट्यामध्ये मिशीवाला नट हा स्त्री भूमिकेत येतो आणि प्रेक्षक त्याला तो आहे तसा स्वीकारतात. कारण प्रेक्षकांचं सामाजिक धार्मिक रूढीचं आकलन हे समान असतं. म्हणजे वडील वारल्याशिवाय मिशी उतरवता येत नाही आणि हा स्त्री भूमिका करणारा नट मिशीसह आलाय म्हणजे याचे वडील हयात आहेत, ही समज प्रेक्षकांमध्ये असते. याचा अर्थ आहे की ज्याला नाटकाच्या परिभाषेमध्ये विलिंग सस्पेन्शन ऑफ डिसबिलीफ म्हणजे अविश्वसनीय गोष्ट आपणहून नजरेआड करणं, ही नाटकाची महत्वाची संकेतबद्धता असते. ही OTT सारख्या माध्यमामध्ये जेव्हा नाटकाचं रूपांतरण होईल तेव्हा कशी स्वीकारली जाणार आहे? जगभरातला प्रेक्षक जर हे नाटक बघत असेल तर जगभराच्या प्रेक्षकाचं या सगळ्या रूढी परंपरा ज्या आहेत, या परंपरेच्या बाबतीमधलं आकलन काय असणार आहे? दुसरी गोष्ट याच्याशी निगडीत असणारी, रिकाम्या अवकाशातून समुद्र, पर्वत, डोंगर, नदी करण्याची रंगभूमीची रंगमंचीय संकेतबद्धता असते. अनेक प्रयोगशील नाटकामध्ये समुद्र नसतोच, पण तो अभिनेता आपल्या अभिनयाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी समुद्र, डोंगर, हिमालय उभं करण्याचं काम करत असतो, आपल्या संवादातून, आपल्या देवाणघेवाणीतून. पण अशा पद्धतीचं नाटक जर OTT किंवा वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरती आलं तर प्रेक्षक या रंगमंचीय संकेतबद्धतेला कुठल्या पद्धतीनं स्वीकारणार आहेत? थोडक्यात काय, रंगमंचीय संकेतबद्धता मोडकळीस येण्याचा जो एक धोका आहे, तो धोका यातून तयार झालेला आहे. ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. ही रंगमंचीय संकेतबद्धता कायम ठेवून नाटक करणं OTT प्लॅटफॉर्मसाठी मला वाटतं हे मोठं आव्हान असणार आहे. क्रमांक 4, ज्याचा उल्लेख खरं तर आपण अगोदर पण केलाय, तो म्हणजे ऍब्सेन्स ऑफ फोर्थ वॉल
आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे नाटकाची चौथी म्हणजे प्रेक्षक असतो आणि प्रेक्षकाशी संप्रेषण करून नाटक पुढे जात असतं, याची आपण चर्चा केली. पण इथं जेव्हा चौथ्या भिंतीचा अभाव आहे त्यावेळेस त्या चौथ्या भिंतीच्या जागी कोण असणार आहे? तिथं कॅमेरा असणार आहे. आणि म्हणून नटाला अभिनय करत असताना त्या कॅमेऱ्याकडे पाहून त्याचा अँगल लक्षात घेऊन नाटक करावं लागणार आहे, अभिनय करावा लागणार आहे. अशा वेळेस कॅमेरा हाच त्या कलावंताच्या दृष्टिकोनातून प्रेक्षकांचं रूप घेऊन नाट्यगृहात वावरणारा आपण म्हणूयात की प्रेक्षकांचा आभास आहे. अशा वेळेस जर प्रेक्षक समोर नसतील आणि कॅमेरा असेल तर कॅमेरा कॉन्शियसनेस मुळे त्या नाटकाची जी परिणामकारकता आहे ती परिणामकारकता कमी होईल असं मला वाटतं. म्हणजे प्रेक्षक नसताना केवळ कॅमेरा ठेवून त्या रंगभूमीचं रूपांतर करत असताना जो अनुभव येणार आहे ना, त्या अनुभवाच्या परिणामकारकतेच्या बाबतीमध्ये मला संशय येतो आहे, मला शंका वाटते आहे. पुढचं आव्हान OTT किंवा अन्य डिजिटल माध्यमे नाटकावर म्हणजे नाट्यगृहात प्रेक्षकांपुढे सादर केल्या जाणाऱ्या जी नाटकं आहेत त्या नाटकांवर गंडांतर आणतील का अशी एक चर्चा चालू झालेली आहे. मला अजिबातही वाटत नाही. मग उल्लेख झाला आपल्या या चर्चेच्या दरम्यान तो म्हणजे जेव्हा परत एकदा थिएटर उघडतील, परत एकदा नाट्यगृह उघडतील, तेव्हा प्रेक्षक हे नाट्यगृहाकडे वळल्याशिवाय राहणार नाहीत. कारण जर नाटकाचा जिवंत चैतन्यशील अनुभव घ्यायचा असेल तर आपल्याला थिएटरमध्ये यावं लागेल, ही गोष्ट आपल्याला लक्षात घ्यावी लागेल. पुढचं आव्हान मला दिसतं आहे ते म्हणजे एक वेळ अभिजात नाटकाचं जे रूपांतरण आहे ते आपण करू, पण पहिल्याच सत्रामध्ये डॉक्टर दुर्गेश रवंदे यांनी एक प्रश्न उपस्थित केला होता की लोक रंगभूमीवरती सादर केले जाणारे जे वेगवेगळे कला आविष्कार आहेत, ज्या आविष्कारामध्ये प्रेक्षकांच्या उपस्थितीशिवाय ते पुढेच जाऊ शकणार नाही, याचं रूपांतरण आपण कसं करणार आहोत. म्हणजे याचं रूपांतरण करणं शक्य आहे असं मला वाटत नाही. हे OTT माध्यमासमोर रंगभूमीचं रूपांतरण करत असताना येणारी महत्वाची आव्हानं आहेत. पण आता या निमित्तानं ज्या उपलब्ध झालेल्या संधी आहेत ना, त्या संधींचा पण आपण विचार केला पाहिजे. मुळात भारतीय समाज मानस या पद्धतीचा आहे की त्याला संकटामध्ये संधी दिसतच नाही, पण संधी असली की त्यात संकट शोधायचा तो प्रयत्न करतो. मुळात या OTT नावाच्या माध्यमाच्या आधारे भारतीय रंगभूमीचं रूपांतरण करण्याची जी मोठी संधी आपल्या पुढे आहे ना, यातनं काही महत्वाच्या गोष्टी घडून येणार आहेत असं मला वाटतं. पहिली महत्वाची गोष्ट काय घडणार आहे संधीच्या रूपातली, जो प्रेक्षक नाट्यगृहात येतच नाही, नाट्यगृहात फिरकतच नाही, असा जो तरुण प्रेक्षक आहे, जो या डिजिटल माध्यमाचा खूप जास्त वापर करतो, जो वेब सिरीज बघतो, जो वेगवेगळे चित्रपट बघतो, या प्रेक्षकाला आपल्याकडे खेचून घेण्याची एक सुवर्ण संधी नाटकाला प्राप्त झालेली आहे. या पद्धतीची अपॉर्च्युनिटी या अगोदरच्या काळात नाटकाला कधीही प्राप्त झाली नव्हती, कधीही उपलब्ध झाली नव्हती. म्हणून नवा प्रेक्षक जोडणं हे या नव्या माध्यमाच्या आधारे शक्य होणार आहे. म्हणून मला ही एक सुवर्ण संधी वाटते. नंबर 2, आपण बघतो की आजही आपल्या नाटकावरती एका अर्थानं परंपरेचा प्रभाव आहे. म्हणून नवा विषय असलेलं कुठलं पण नाटक रंगमंचावर आणण्याचं धाडस घडत नाही. तुम्हा सगळ्यांना माहितीये घाशीराम कोतवाल सारखं नाटक असेल, सखाराम बाइंडर असेल, गिधाडे सारखं नाटक असेल, हे आणताना विजय तेंडुलकरांना काय काय सहन करावं लागलं होतं. आजही आपलं समाज मानस या बाबतीमध्ये काही फार समजूतदार झाले असं मला वाटत नाही. म्हणून असे जे विषय प्रत्यक्ष रंगमंचावर आणणं शक्य नाही आणि त्यातल्या त्यात जी आपल्याकडची रस्त्यावरची सेन्सॉरशिप असते ना, ती सेन्सॉरशिप तर या नाटकाचे प्रयोगच होऊ देत नाही. असा धाडसी आशय व्यक्त करणारी, बोल्ड आशय व्यक्त करणारी, एका अर्थानं टीका करणारी जी नाटकं आहेत, या नाटकासाठी एक वेगळा अवकाश उपलब्ध करून देण्याचं काम या नवमाध्यमांनी केलेलं आहे. तुम्ही बघत असाल की या OTT प्लॅटफॉर्मवरती जे चित्रपट प्रक्षेपित होत आहेत, ज्या वेब सिरीज प्रक्षेपित होत आहेत, आजपर्यंत चित्रपटांमध्ये आणि मालिकांमध्ये जो आशय आलाच नव्हता, असा अतिशय आगळा वेगळा आशय जर चित्रपट आणि वेब सिरीजच्या माध्यमातून येत असेल तर नाटकात सुद्धा आजपर्यंत न येऊ शकलेला आशय आणण्याची जी एक संधी आहे ती या माध्यमानं आपल्या समोर उपलब्ध करून दिलेली आहे. ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. क्रमांक 3, ज्या प्रयोगशील नाटकांना खरं तर नाट्यगृहामध्ये प्रेक्षकच मिळत नाहीत असे अनेक नाटक आहेत. म्हणजे मला माहित नाही सूर्य पाहिलेला माणूस हे जे अतुल पेठेंचं नाटक आहे, या नाटकाला किती प्रेक्षक मिळाले असतील.
अशा काही नाटकांना प्रेक्षकच मिळत नाहीत. तर या नाटकांना जिथं नाट्यगृहात प्रेक्षक मिळत नाही, इथं मात्र जगभरामधला जो प्रेक्षक आहे, ग्लोबल प्रेक्षक जो आहे, तो अशा पद्धतीच्या नाटकांना प्राप्त होऊ शकतो. ही एक नवी संधी आपल्या समोर निर्माण झालेली आहे. क्रमांक 4, समजा आता कोविड-19 ची जी परिस्थिती उद्भवली, त्याच पद्धतीची जर आपत्कालीन परिस्थिती पुढे उद्भवली तर काय होणार आहे? आपल्या या चर्चेमध्ये एक महत्वाचा उल्लेख झाला, अनेक नाट्य कलावंतांना आत्महत्या कराव्या लागल्यात. अनेक नाट्याचं काम सोडून मजुरी वगैरे सारखं काम करावं लागलेलं आहे. आकडेवारी अशी सांगते की भारतामध्ये जवळपास 10,000 पेक्षा अधिक लोक हे नाटकावरती उपजीविका असणारे आहेत. मग अशांचं काय होणार? तर मला असं वाटतं की या पद्धतीची आपत्कालीन परिस्थिती नंतर सुद्धा उद्भवू शकते. हे लक्षात घेऊन जर हे OTT प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून जर नाटक पुढे येत असेल तर कलावंतांना काम मिळेल. आणि ऋषिकेश जोशीनं जो नेटक सारखा प्रयोग केला, तिथं तो तिकीट बुकिंग पासून बाकीची सगळी कामं करण्यासाठी त्यांनी नाटकाशी निगडीत असणारे लोक वापरलेले आहेत. म्हणजे आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये याचा आपणाला चांगला उपयोग करून घेता येऊ शकतो. ही पण एक महत्वाची संधी आपल्या पुढे आहे. 5व्या क्रमांकाची संधी आहे, आपण भारतीय म्हणून आपल्या संस्कृतीमधल्या ज्या महत्वाच्या गोष्टी आहेत, हॅपनिंग गोष्टी आहेत, त्याचं डॉक्युमेंटेशन करण्यासाठी नेहमीच कमी पडतो. आज सुद्धा काही नाटकांचे महत्वाचे प्रयोग झाले असतील, ती पाहिलेली पिढी आता विस्मरणामध्ये गेलेली आहे, पण त्या नाटकाचं डॉक्युमेंटेशन आपण करू शकलेलो नाही. किंवा आपल्या वेगवेगळ्या ज्या रंगमंचावर सादर होणाऱ्या कला आहेत, त्या कलांचं पण डॉक्युमेंटेशन आपण करू शकलो नाही. तर मला वाटतं या नव्या माध्यमाच्या आधारे आपण या सगळ्या गोष्टीचं एका अर्थानं इंडियन आर्टचं डॉक्युमेंटेशन जे आहे ना, ती डॉक्युमेंटेशन करण्याची संधी आपल्या समोर येते. एक मराठीमधला कवी असा म्हणतो की वादळे यासाठीच वापरायची असतात, आपण काय आहोत हे तपासण्यासाठी नाही, तर काय होऊ शकतो हे आजमावण्यासाठी. म्हणून नाटक काय आहे किंवा रंगभूमी काय आहे यापेक्षा रंगभूमी काय होऊ शकते याच्या नव्या शक्यता तपासण्याची जी संधी आहे, ती संधी या निमित्तानं या रंगभूमीच्या नवमाध्यमासाठीच्या रूपांतरणानं आपल्याला दिली आहे असं मला वाटतं. माझ्या या भाषणाचा समारोप करत असताना मी शेवटच्या मुद्द्याकडे येतो. तो शेवटचा मुद्दा असा आहे की आपल्या सगळ्यांना ठाऊक आहे की कोणत्याही क्षेत्राचा विकास करायचा असेल तर त्या क्षेत्रात किंवा व्यवसायामध्ये एक विभाग असतो, त्याला म्हणतात R&D, म्हणजे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, संशोधन आणि विकास विभाग. मला वाटतं भारतीय रंगभूमीचा जर आपल्याला उत्कर्ष करायचा असेल ना, तर या भारतीय रंगभूमीसाठी सुद्धा R&D ही कंपल्सरी असणारी, अनिवार्य असणारी गोष्ट आहे. म्हणजे बघा, जे जे नामशेष होऊ पाहणारे आर्ट फॉर्म्स आहेत ना, त्यांचं जतन करणं, जे आपल्या संस्कृतीचं सत्व सांभाळणारे आर्ट फॉर्म्स आहेत ना, त्यांचं डॉक्युमेंटेशन करणं आणि नव्या काळात नव्या प्रेक्षकांना आपल्याशी जोडत नेत ही जी रंगभूमी आहे, ती रंगभूमी म्हणजे भारतीय संस्कृती आपण जिला म्हणतो, तिचा आरसा आहे. लखपणानं आपणाला आपलं भारतीयत्व दाखवणारा आरसा आहे. या पद्धतीचं काम आपणाला प्रत्यक्ष नाट्यप्रयोग आणि या आभासी किंवा दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून केले जाणारे नाट्यप्रयोग, यासाठी प्रत्यक्षासाठी नाटकं कुठली असली पाहिजेत आणि दूरदृश्य प्रणाली किंवा आभासी माध्यमासाठी नाटकं कुठली असली पाहिजेत, डॉक्युमेंटेशन कशाचं झालं पाहिजे, जतन कशाचं झालं पाहिजे, या सगळ्या गोष्टीसाठी R&D सारखा जो एक विभाग आहे त्या विभागानं काम केलं पाहिजे. आणि मला वाटतं KKM कॉलेज मानवतच्या इंग्रजी विभागानं केलेला हा जो राष्ट्रीय वेबिनारचा प्रयोग आहे, तो R&Dचंच एका अर्थानं रूप आहे असं मला वाटतं. मित्रांनो, हे प्रचंड अवघड आहे. आपण बोलताना फार साधे सहजपणानं जरी बोलत असलो तरी या गोष्टी सोप्या नाहीत. पण मला एक सांगा, आपल्या कला जतन करणं हे काम सोपं कसं असेल? याच्यात अडचणी येतील, पण जे जे नाटक नावाच्या नाडीनं, रंगभूमी नावाच्या सेतून परस्परांशी बांधले गेलेले आहेत, त्यांनी मात्र रंगभूमीच्या उत्कर्षासाठी प्रयत्नरत राहिलं पाहिजे, प्रयत्न करण्यासाठी पुढे आलं पाहिजे. म्हणून माझ्या भाषणाचा समारोप करताना मी असं म्हणेन, बाधाएं आती है तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा. धन्यवाद, आभार. Thank you very much, sir. And what exactly I predicted in the very beginning, you all might have the same kind of experience. He really mesmerized us. It was a very thought-provoking
and new ideas related to this topic which is being present for this activity. So what are the challenges and what can be the opportunities as far as conversion of Indian theatre performances on OTT is concerned? One thing that I would like to add in the end, what exactly the history of civilization be groomed as human beings or as civilization, we groomed only in that situation when there was too much of absence. So absence is not at all a kind of situation of darkness. It is really an opportunity because it provides you a great deal of chance of development. And that's what exactly Dr. Vishwadhar Deshmukh sir stated in the concluding part of his deliberation, in the concluding part of his speech, that we should take it as an opportunity, and definitely those sections, those segments which remained quite neglected as far as the scenario of Indian theatre is concerned, they can be included as far as this OTT is concerned. Once again, I'm very grateful to him for a very pointed speech, and definitely it justifies the subject of this event. So I request President of the function or Chairman of the function, Dr. Balkishan Bhauthandar, for his presidential comment. Balkishan Bhaut. Hello everyone. It gives me a great deal of pleasure in welcoming participation of a good number of delegates from different parts of the country in this one-day national webinar organized by the Department of English of our college. Right from morning, a wide-ranging deliberation has been going on the subject Indian theatre performance and OTT, challenges and the opportunities. The changing world in terms of the social, cultural and the artistic transformation, more particularly post-COVID, witnesses a good number of challenges before the conventional artistic culture in country like us, because we have been maintaining a quality based artistic culture which has a very strong basis of people's support. The theatre in India has a dignified, rich culture of the performance and also an association with, even in the time of crisis and other difficulties, theatre continued to keep a connection with the audience and the people. The newly emerged from our platform OTT has been receiving an acceptance from young generation on a wider scale, and it seems as there is a potential for the existence I am very much happy. Dr. Anita Singh from Banaras Hindu University, she has just opened us a wide range of this Mr. Sorry, an artist. He has given a miracle demonstration for all the audience, as he showed that Duniya Mere Mutti Mein OTT platform gives this type of
a challenge to all the audience as well as people as well as artists. Our college and particularly our English department, they have arranged this a nice program, and particularly on this new platform of OTT that has given a new ideas for us. Our Vidyadhar Deshmukh, they have already told us (2024) India will be sixth in OTT following in a population. In my opinion, we have to see the future. We should be very conscious about original dramatic conditions, because drama is only a, what I say, तुमच्या भाषेमध्ये धागा, देशमुख साहेब, तुमच्या भाषेमध्ये तो ऑडियन्स आणि आर्टिस्ट ह्याच्यामधला तो एक धागा आहे. जे जनरली ड्रामा फक्त स्टेजवर पाहू शकतात त्यांना हा OTT प्लॅटफॉर्म फार दूरचा वाटेल, परंतु आपण सांगितल्याप्रमाणे जे जातच नाही, they never attending population, and if they see this drama and the culture, it will be the best for our artists, it will be the best for our religion, it will be best for our country and social activities. We have to go with these new platforms. We should go and we should try to give the more chances in this field, in this OTT platforms and educations. I will welcome to all the artists who are doing the job of this and participating this platform. Particularly, I hope that the participants might have got benefited of this intellectual discourse and also of the other session throughout. Thank you. Thanks a lot, Alkishan Rao, for a very pointed sum up of this session. Very pointed and also spontaneous. So thanks a lot. To conclude this session, may I request Dr. Subhash Shinde sir, HOD English, for a vote of thanks. And one thing that I would like to mention here, as soon as this session concludes, I shall post feedback form on our WhatsApp group. You are all requested to submit the feedback form. Thanks a lot. Good afternoon to one and all. Honorable dignitaries, Shri Balkishanji Chandak Sahib, Secretary PTSP Mandal Manvat, and the President of this national webinar of this valedictory session. Guest of honor, Dr. Vishwadhar Deshmukh sir, Associate Professor, Department of Marathi, Yashwant Mahavidyalaya, Nanded. Principal Dr. B.S. Munde sir, Vice Principal Dr. T.V. Munde sir, Dr. Sharda Raut Madam, Coordinator Humanities, and all the participants and delegates. I am here to propose the oath of thanks of this valedictory session. At the outset, I express my sincere thanks to Shri Balkishanji Chandak Sahib, Secretary PTSP Mandal Manvat, for granting us permission to organize this webinar. I propose my sincere gratitude to guest of honor, Dr. Vishwadhar Deshmukh sir, for accepting our request and enlightening us in relation to
conversion of Indian theatre performances on OTT, challenges and opportunities. Dr. Vishwadhar Deshmukh sir, आपले हार्दिक आभार. I express my sincere thanks to Dr. Nina Gogate madam and Gulab Sheikh sir for participants' remark. I express my sincere thanks to Principal Dr. B.S. Munde sir for motivating us for organizing national webinar. I propose my sincere thanks to Vice Principal Dr. T.B. Munde sir for his valuable guidance and moral support. I express my sincere thanks to Dr. Raut Madam, Coordinator Humanities, for her guidance. I extend my sincere thanks to all the participants, delegates who joined the webinar and made it successful. Approximately 100 participants joined the webinar from different states of India. I propose my sincere thanks to all of them. Last but not least, I propose my sincere thanks to all my staff members, students, technical experts and media persons for their constant efforts for making the event successful. With the permission of the chair, I declare that the webinar is over. Thank you. Thanks a lot.